మీకు మేము ఏదైనా మీకోసం చేస్తున్నాము సారు, ఎస్ ఓకే సార్, సారు కొద్దిగా చెప్తున్నాడు అని మీకు అనిపిస్తే దయచేసి అందరూ సహకరించండి. సహకరించి కొంచెం మన మిత్రులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళను కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులకు జాయిన్ అయ్యే విధంగా సహకరించండి. So, in the yesterday problem, you take the yesterday problem. Yesterday problem we have completed trading account and profit and loss account. We have completed trading account and profit and loss account. Both accounts have been completed yesterday. Today we are going to solve the or prepare the balance sheet. Okay. So yesterday we have prepared a trading account. Debit side opening stock purchases, carriage inwards, manufacturing wages, manufacturing expenses, factory rent. All these items we have shown in the debit side, and in the credit side, sales by stock destroyed in fire, by closing stock, and we have arrived the gross profit, that is 60,500. So that 60,500 gross profit have been credited in the profit and loss account, and all the indirect expenses and the losses we have debited in the profit and loss account, to salaries, to insurance unexpired, to carriage outwards, to office rent, to general expenses, to bad debts, to provision for bad and doubtful debts, to loss of stock in fire, to depreciation on machinery and furniture. Okay. We have posted all these things in the debit side of the profit and loss account, and finally we have balanced the profit and loss account, and we have arrived the net profit, that is 27,450 rupees is the net profit arrived after preparation of profit and loss account. Okay. So now we have to prepare the balance sheet. So heading balance sheet, of R Ramadas, Ramadas है क्या? R S R Ramadas as on. You just observe the difference in the heading. In case of balance sheet, we have to write like as on 31st 12/2020. Suppose if it is in case of trading and profit and loss account and balance sheet, what was the heading? It is profit and loss account of Ramadas for the year ended. That word should be used for the year ended. But as far as balance sheet is concerned, here we have to mention as on. As on word is to be used. Okay. So heading bold centered. Heading liabilities. Left side is a liability side. So liabilities, amount, assets, amount. Okay, this is the
Heading for balance sheet, liabilities, left side liabilities, amount, right side assets, amount. Okay. Here in the balance sheet, we should not use to and by words. We should not use to and by words while writing any item. Just we have to mention the name of the account. That's all. Don't use to and by words in the balance sheet. Okay? Because it is not an account, it is just a statement. It is just a statement. Okay? So now let us see the liability side. First, enter the liability side. Whatever the items that appear in the liability side is available in the credit side of the trial balance. అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ వైపున ఉన్న అంశాలు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ వస్తాయి. అంటే అన్ని రావు, మనకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేయగా ద రిమైనింగ్ ఐటమ్స్, మిగిలిన అంశాలు, ఆ రెండింటిలో వేయగా మిగిలిన అంశాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మనం లయబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఫస్ట్ what is the item which appear in the first? Capital. So capital, for capital there will be always adjustment. Generally net profit or net loss is available, that is to be adjusted to the capital account. If at all any other items are not there, definitely you will have net profit or net loss. If it is net profit is to be added to the capital. If it is a net loss, that net loss is to be deducted from the capital. So here 60,000 is a capital. Next, add net profit. Net profit, how much net profit? 27,450. Okay, so here drawings are also available in this problem. So drawings are to be deducted. Drawings are to be deducted from the capital. Therefore, after adding the net profit, what is the total in the inner column itself? 87,450. From this we have to deduct the drawings. Less drawings. How much drawings? 7,200. 7,200 is a drawing. Okay, so 87,450 minus 7,200. What is the net amount? 80,250. That is the net capital available as on 31/12/2020. Okay, next, sundry creditors. Sundry creditors, there is no adjustment for this. 14,300. Okay, 14,300. Next, bills payable. Bills payable. Bills payable also liability. 4,200. 4,200. What do you mean by bills payable? Bills payable means
the bills on which you have to pay money to the creditor. That means in the business, writing of bills of exchange is a common phenomena, because why the bills will be written in the business transactions? In the business, credit transactions are common. We sell goods on credit and we purchase goods on credit. So, as a evidence for the transaction that took place between you and the other party, a bill will be written. A bill is written. Suppose if you buy 1 lakh goods from Mr. A, you have purchased goods worth rupees 1 lakh from A, and you promised that this 1 lakh rupee will be paid after 2 months. So on that promise, Mr. A has supplied to you 1 lakh rupees value of goods. Suppose after 2 months, if you are not there, or if you say, no, I have not purchased from you any goods. What is the evidence? What is the evidence? If there is no written evidence, you cannot go to the court and claim so and so person is owed to me 1 lakh rupees. Word of mouth is not enough. There should be always written evidence. సో వాడు మనకు 1,00,000 రూపాయలు మన మాట మీద నమ్మకంతో 1,00,000 రూపాయల సరుకు అప్పుకు అమ్మినాడు. మనం కొన్నాం. 2 నెలల తర్వాత డబ్బులు అడిగితే నేను ఎప్పుడు కొన్నా నీ దగ్గర నుంచి అంటాం. ఎందుకంటే ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు. కాబట్టి అలా ఆ మాట అంటే వాడు కోర్టుకు పోయినా కూడా చెల్లదు. కోర్టులో ఏమంటారు, నువ్వు వానికి అమ్మినట్లు వాడు నీకు బాకీ ఉన్నట్టు ఎవిడెన్స్ ఏముంది నాయనా అంటారు. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఎవరికైనా డబ్బులు అప్పులు ఇస్తే ఏం చేస్తాం? ప్రామిసరీ నోట్ రాయించుకుంటామా లేదా? బాండు అంటుంటారు గ్రామాల్లో. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా 10 రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నా కూడా బాండ్ రాయిస్తావా అని అడుగుతారు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున it is an evidence that you are owed so and so amount to the so and so person అనేది. ఎందుకంటే మనిషి శాశ్వతం కాదు కాబట్టి మాట కూడా శాశ్వతం కాదు. ఒకప్పుడు మాట మీద నిలబడేవారు, ఇప్పుడు మాట మీద ఎవరు నిలబడడం లేదు. ఎవిడెన్స్లు ఉన్నా కూడా నాకు సంబంధం లేదు, నేను పెట్టలేదు సంతకము, అది ఎవరో చేసినారు, లేదంటే నా బలవంతంగా సంతకాలు పెట్టించినారు అని ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవిడెన్సే లేకుండా మనం ఏమి చేయలేం. కాబట్టి దానికోసమై బిల్స్ అనేవి రాసుకుంటారు వ్యాపారంలో. వాడు 1000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉన్నా కూడా బిల్లు రాసి ఇస్తాడు. అదేవిధంగా మనం కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళకు మనం కూడా బిల్లు రాసి ఇస్తూ ఉంటాం. సో మనం ఎవరికైతే డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉందో, ఏ బిల్లుల మీద అయితే డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉందో వాటిని బిల్స్ పేయబుల్ అంటాము. అలాగే ఏ బిల్లుల మీద అయితే మనకు కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి బిల్స్ సొమ్ము రావాల్సి ఉందో వాటిని బిల్స్ రిసీవబుల్స్ అంటాం. ఓకే, బిల్స్ రిసీవబుల్స్ అనేది ఆస్తి, బిల్స్ పేయబుల్ అనేది లయబిలిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ ఐటమ్ of liability? Only this much of liabilities. Next, asset side. Cash in hand. Cash in hand, how much? 500 rupees. Next, cash at bank. Cash at bank 2,200.
Next, bills receivable. Bills receivable 5,300. Next, unexpired insurance. That means prepaid insurance. Unexpired insurance 300. Next, closing stock. Closing stock Next, closing stock 27,000. Next, claim receivable. Claim receivable from insurance company. Claim receivable from insurance company 6,000 rupees. What is this? Claim receivable from insurance company. What is this claim receivable from insurance company? Here, in this problem, there is a loss of stock in fire accident to the extent of 10,000. ఓకే, మనకు అగ్ని ప్రమాదంలో 10,000 రూపాయల సరుకు నష్టపోయినారు అని ఇచ్చారు. ఇచ్చి అందులో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్లకు క్లెయిమ్ చేస్తే వాళ్ళు 6,000 రూపాయలు మాత్రమే ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు. అంటే 10,000 రూపాయలు సరుకు నష్టం జరిగింది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు 6,000 ఇస్తానన్నాడు. అది ఎప్పుడు జనవరి 15, 2021 తేదీన ఇచ్చినారు. మనకు డిసెంబర్ 31, 2020 తేదీకి ఇవ్వలే. అది కూడా పూర్తి మొత్తం ఇవ్వలే. సపోజ్ వాడు 10,000 రూపాయలు ఇస్తానని ఇచ్చి ఉంటే ఇక్కడ క్లెయిమ్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ 10,000 చూపించే వాళ్ళం. కానీ వాళ్ళు 10,000 నష్టము జరిగితే 6,000 రూపాయలు మాత్రమే చెల్లిస్తామని చెప్పారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు. అంటే మిగిలిన 4,000 రూపాయలు ఏమిటి? నష్టం కదా. 10,000 రూపాయల్లో 6,000 వస్తుంది, మిగిలిన 4,000 నష్టం. అందుకే ఆ 4,000 రూపాయల నష్టాన్ని ఎక్కడ చూపించాం మనం? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున చూపించాం. లాస్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అని 4,000 చూపించాం. చూడండి ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో. ఎందుకంటే అది రాదు, ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు 6,000 ఇస్తా అన్నాడు కాబట్టి. సపోజ్ మనకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు 10,000 ఇవ్వడానికి అంగీకరించి ఉంటే మనకు నష్టం ఏం లేదు కదా, కాబట్టి అక్కడ 4,000 రాదు. సపోజ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు 4,000 ఇస్తా అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు నష్టం ఎంత? 10,000లో 4,000 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తానంటే నష్టం ఎంత? 6,000. ఆ 6,000 రూపాయలు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపించే వాళ్ళము. ఇక్కడ రిసీవబుల్ కింద 4,000 మాత్రమే చూపించేవాళ్ళం. ఇక్కడ మనకు 6,000 ఇస్తామన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఇవ్వాలి ఆ డేట్కు. ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చింది? జనవరి 15, 2021 తేదీన ఇచ్చినారంట. మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేసేది ఏ రోజున? 31/12/2020. కాబట్టి ఈ తేదీకి మనకు ఇంకా రాలే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి డబ్బులు. కాబట్టి రావలసి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆస్తి వైపు చూపిస్తున్నాం. ఒకవేళ సపోజ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటే అది ఇన్కమ్ కింద అక్కడే చూపించే వాళ్ళం, క్రెడిట్ సైడ్. క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 6,000 రూపాయలని.
ఓకే. సో కాబట్టి మనకి ఇంకా రాలేదు కాబట్టి, రావాల్సి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆస్తుల పట్టీలో ఆస్తుల వైపున 6,000 రూపాయలు చూపించాం. నెక్స్ట్ sundry debtors. Sundry debtors there is adjustment for sundry debtors. So inner column 23,500. What are the probable adjustments for these sundry debtors? Here in the adjustment column, there is a bad debts as well as provision for doubtful debts. Both items are there in the adjustment. So both these adjustments are to be deducted from the sundry debtors. First you have to deduct the bad debts and then you have to deduct the provision for doubtful debts. So less bad debts $500. So 23,500 minus 500, 23,000. Again from this balance we have to deduct the new provision for doubtful debts which is given in the adjustment column. Less provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts or provision for bad debts, whatever it may be, same anni kuda 1,150. This is a new provision which is created on 23,000. On 23,000 we have created provision for doubtful debts 5%. So on 23,000 5% means 1,150. Complete new provision is to be deducted. So net balance 21,850. Outer column. Next, furniture. Furniture. How much furniture? 10,000 rupees. What is the adjustment for 10th furniture? Is the depreciation. So less depreciation. How much depreciation? 10%. That is 10% on 10,000 means 1,000 rupees. So 10,000 minus 1,000, 9,000. Okay. Next, machinery. Machinery 28,000 inner column because there is an adjustment, that is depreciation. Less depreciation. Depreciation on machinery is 5%. 5% on 28,000. 5% on 28,000 means how much it comes? Already we have debited this amount in the profit and loss account. 10% is 2,800. 5% is half of 2,800. That is 1,400. So what is the net balance? 28,000 minus 1,400. 26,600. Okay. So these are the various assets that can be shown in the asset side. Okay. So in this way we have to prepare the balance sheet. The balance sheet left side all the liabilities, capital and the liabilities are to be shown.
on the right side, all assets are to be shown. So whatever the items that come under the liability side is appear in the credit side of the trial balance. Whatever the items that appear in the assets side of balance sheet, all these assets will appear in the debit side of the trial balance, because these are all various assets. Assets are always shows debit balance, therefore in the trial balance you will find them at a debit side. Liabilities are credit side trial balance. So all the liabilities and assets, liabilities to be shown in the left side and the assets are to be shown in the right side. Now you just total it. What is the total? Total 98,750. 98,750. Okay. Next, liability side. What is the total in the liability side? 98,750. So 98,750, 98,750. So both are valid. So after preparation of balance sheet, both liabilities and assets total should be equal. Total of assets should be equal to total of assets. So in this way, you have to prepare the balance sheet. So balance sheet of R. Ramdas as on 31st/12/2020. Liabilities amount అందరు నోట్ చేసుకుంటున్నారా లేదా? కొంతమంది ఇప్పుడిప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు క్లాస్కు. అయినా క్లాస్కు ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు లేట్ రావచ్చు, కానీ క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యే ముందర క్లాస్కు రావడం అనేది పద్ధతి కాదు. దయచేసి క్లాసు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే క్లాస్కు అటెండ్ కావండి. లేట్ అయితే మీకు ఏ ఉపయోగం ఉండదు క్లాస్ వల్ల. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహకరించండి. ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మేము చెప్పిందంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే, ఏ ఉపయోగం ఉండదు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. యూ షుడ్ క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్. చదువు పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోండి. రాబోయే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తాయి. మీరు చదువుకోకపోతే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారు. చూడండి, చెప్తున్నా. చదువు అనేది ఈ వయసులో మీకు చాలా ముఖ్యం. ఇంకా వయసు దాటిపోయిన తర్వాత మీరేం చదువుకోలేరు. మనం చదువుకునేది కేవలం మన కోసం కాదు, మన మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి మన తల్లిదండ్రుల కోసం, మన భావి తరాల కోసం. రేపొద్దున మీకు పుట్టబోయే పిల్లలు మీకు చదువు రాకపోతే వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి దయచేసి క్లాస్కు ఇన్ టైం ఒక 5 నిమిషాలు లేదా 10 నిమిషాలు లేట్ రావచ్చు. మరి ఇక క్లాసు అయిపోయే ముందర ఇప్పుడు వస్తున్నారు చూడండి అందరుగా. మరి ఊరికే జస్ట్ ఫర్ అటెండెన్స్ కోసమో ఏమో మరి నాకైతే తెలియదు, కానీ ఊరికి అటెండెన్స్ పెట్టుకొని రేపు ఎగ్జామినేషన్లో మీరు పాస్ గారు ఏం చేస్తారు? నేను చెప్పానే మీకు ఎగ్జామినేషన్కు చాలామంది ఆ క్లాసులకు అటెండెన్స్ లేకపోతే ఎగ్జామ్కు అలౌ చేయరు. ఈ విషయం గట్టిగా చెప్పండి. మీ తల్లిదండ్రులకు కూడా మీ వాస్తవ పరిస్థితి చెప్పండి.
అటెండెన్స్ లేకపోతే ఎగ్జామ్కి అలౌ చేయరు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్కి అలౌ చేసినా కూడా మీరు పాస్ కాకపోతే రేపు మీకు స్కాలర్షిప్ రీఎంబర్స్మెంట్, ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ రావు ఫెయిల్ అయితే. ఇవన్నీ నేను ముందు నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను. చాలా మంది లక్ష్య పెట్టడం లేదు. కాబట్టి దయచేసి నిన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం కల్లారా. సమాజం ఎలా పోతా ఉంది, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము. మన జీవితం పట్ల మనకే బాధ్యత లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఏం బాధ్యత ఉంటుంది చెప్పండి? బాధ్యతగా బ్రతకకపోతే ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో అంతే. అసలు మనల్ని మనమే గట్టిగా నమ్ముకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం. అవునా కదా? మనల్ని చూసి మనమే భయపడాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల. ఎందుకంటే నీకు ఎవరో శత్రువు కాదు, నువ్వే శత్రువు అన్నట్లు అయిపోయింది ఇప్పుడు పరిస్థితి. ఎందుకంటే నువ్వు చేసే పనుల వల్లనే నీకు కరోనా వస్తుంది. నువ్వు చేసే పనుల వల్లనే నీ పేరెంట్స్కి కరోనా వస్తుంది. ఎవరి వల్లనో రాదు. కాబట్టి అలాంటి దుర్భర పరిస్థితిలో మనం జీవితాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా రాబోయే కాలాలు ఇంకా ఘోరంగా ఉంటాయి. మనం చూస్తున్నాం కదా, థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు. ఇంకా థర్డ్ వేవ్ వస్తే కినా ఇంకా ఎలా ఎంత దుర్భరంగా ఉంటుందో చూడండి, ఆలోచన చేయండి. కాబట్టి దయచేసి బాధ్యతాయుతంగా ఉండడం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ అలవాటు చేసుకోండి. నిర్లక్ష్యం అనేది ఏ దశలో కూడా వద్దు. నిర్లక్ష్యం అనేది మనిషిని నాశనం చేసేస్తుంది. అది ఎందుకు పనికిరాదు. ఆ నిర్లక్ష్యం మనం ఏదో అనుకుంటాం, మనం ఏముందిలే చదువుకునేటోళ్ళే బతుకుతారా అని. ఓకే, మీరు చెప్పింది కరెక్టే, చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే జీవించడం లేదు. కానీ మనం కాలేజీలో చేరినాం కాబట్టి, నేను మీకు చదువు చెప్తున్నాం కాబట్టి మిమ్మల్ని చదువుకోమని చెప్తున్నాం అంతే. లేకపోతే ఇప్పుడు కాలేజీలో చేరని వాళ్ళకు మేము పిలిచి పాఠాలు చెప్తామా? చెప్పాం కదా. వాళ్ళకి ఈ నీతి వాక్యాలు, నీతి శుద్ధులు అన్నీ చెప్తామా? ఇప్పుడు కొంతమంది తిట్టుకుంటూ అంటారు సార్ను, ఏందో సార్ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఎవరికి ఏదో చెప్పుకొని పోకుండా ఏందో సోది చెప్తాడని తిట్టుకుంటూ అంటారు మమ్మల్ని. కానీ అది బాధ్యతనైనా? యాజ్ ఏ టీచర్ ఇట్ ఈజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బాధ్యతగా ఉండండి. చదువును మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యం చేసుకోకండి. మనం సంపాదించుకునే ఆస్తి ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ వయసులో చదువు ఒక్కటే. చదువు అనేది మనకు మానసికంగా బలంగా ఉండడానికి సహకరిస్తుంది. మనకు జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి కష్టాలను మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడానికి కావలసిన ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చేది చదువు. ఎందుకంటే మనిషికి కష్టాలే శాశ్వతం, సుఖాలు కాదు. కష్టాలే ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి మనిషికి, సుఖాలు ఎప్పుడు ఊరికి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అంతే. మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటుంది. జీవితంలో కష్టాలే శాశ్వతంగా ఉంటాయి, సుఖాలు కాదు. అప్పుడప్పుడు ఏదో సుఖాలు అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి బాధ్యతగా ఉండడం అనేది మనిషి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. లేకపోతే కన్నా ఇంకా అంతే, మీ కర్మ, ఇంకా దానికి ఎవరు ఏం చేయలేరు. అయినా అది నిప్పునైనా ముట్టుకోవాకండి, కాలుతుంది అంటే నాకు నిప్పు అయినా ఒకటే, పప్పు అయినా ఒకటే, నన్ను ఏం చేయలేదు అని నిప్పును ముట్టుకుంటే నిప్పు ఊరికి ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి చెప్పే వరకే మా బాధ్యత, దాన్ని పాటించడం అనేది మీ బాధ్యత. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఇంకా సోమవారం నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాము. క్లాసులకు రాని వాళ్లకు దయచేసి చెప్పండి, వాళ్ళ పేరెంట్స్తో నాకు ఫోన్ చేయించమని చెప్పండి. చాలా ఇబ్బంది పడతారు. రేపు ఎగ్జామ్స్కి అలౌ చేయరు క్లాసుల్లో అటెండెన్స్ లేకపోతే. ఓకే,
సో కాబట్టి సో ఇది నేను ఈరోజు మన క్లాసు. ఇంకొక ప్రాబ్లం మార్నింగ్ మీకు షేర్ చేశాను. ఆ ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సొంతంగా ప్రాబ్లము మీరు సొంతంగా చేయండి. చేసి మనం చేసినటువంటి ఆన్సర్తో చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ది క్లాస్. ఎగ్జిట్ అయిపోయినాక నెంబర్ పోస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ అటెండ్ కండి. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్. ఏమన్నా ఎవరు మాట్లాడేది? మణికంఠ. చెప్పు నాయన మణికంఠ. ఏనా గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎవర్రా సార్? నేను అంగైన్ సార్.